फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स जिवें तुहानूं पता आपां भारती संसद के बारे शुरू किया होया अपना टॉपिक जिहदे विच आपां राज सभा बारे टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट कर लिया सीगा ते राज सभा बारे पढ़िया सीगा अपना जो संसद जिहड़ी हैगी है इत्थे अनुच्छेद 81 गलत लिखता ये सॉरी कि ये लोक सभा का आर्टिकल है इत्थे 79 होएगा। संसद जिहड़ी है ਉਹਦੇ गठन बारे कहा गया 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ अनुच्छेद 79 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी राज सभा जिहड़ी है अनुच्छेद 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ गठन बारे कहा गया ਤੇ लोक सभा ਦਾ ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ गठन बारे कहा गया 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ जो संविधान ਦੇ अनुच्छेद 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ शुरू किया होया सीगा। लोक सभा आपां इहदे नाम बारे पढ़ लिया सीगा कि इहदे की नाम ने हेठला सदन उपरला सदन ते एक अस्थाई सदन है ये भी पढ़ लिया सीगा। फिर आपां इहदे कार्यकाल बारे पढ़ लिया सीगा ते आपां इहदियां योग्यतावां बारे भी पढ़ लिया सीगा। अज आपां अपना टॉपिक जो है लोक सभा अनुच्छेद 81 के अंदर जो लोक सभा है इनू आपां अगे वधावांगे तो आप ये मैंबर बारे अज जाणांगे मैंबर किन्ने ने किवें चुने जाते हैं। ठीक है वर्तमान के किन्नियां सीटां ने लोक सभा के अंदर तो पहला किन्नियां सीगियां ते हुण मैंबर किन्ने ने वर्तमान के लोक सभा के प्रेजेंट जो सिटिंग मैंबर ने सिटिंग मैंबर पाओ मौजूदा मैंबर किन्ने ने तो तुहानूं दस देना शुरू के ही कि अपने जिहड़े हुण सिटिंग मैंबर जिहड़े हैगे ने मौजूदा वो अपने 542 मैंबर ने। दो सीटां जिहड़ियां सीगियां एंगलो इंडियन दियां वो जिहड़ा है 12 दिसंबर दे विच एक एक्ट पास किया गया सीगा। 12 दिसंबर 2019 नूं एक संविधान संशोधन बिल आया सीगा 126वां बिल सीगा। इस बिल दे विच एंगलो इंडियन दियां जो सीटां हैगियां इन्हां नूं खत्म कर दिता गया ते एक सीट जिहड़ी हैगी है ये अपनी वैकेंट पई है हजे खाली पई है। तो मौजूदा मैंबर जिहड़े है इन्हां 3 सीटां नूं कड्ढण तो बाद 2 एंगलो इंडियन ते एक सीट जो वैकेंट पई है 2 एंगलो इंडियन एक सीट वैकेंट पई है। तो ये जो 3 सीटां ने इन्हां नूं कड्ढण तो बाद अपने कोल 542 सीटां जिहड़ियां ने वो बचदियां जिहड़ियां कि भरीआं होईयां ने हुण मौजूदा टाइम दे विच कि अपने कोल जिहड़े लोक सभा के मैंबर ने मौजूदा वो 542 ने ते एंगलो इंडियन दियां 2 सीटां खत्म करन तो बाद की रह गया अपने कोल 543 सीटां जिहड़ियां ने लोक सभा दियां रह गईयां 7। ठीक है तो ये बारे आप डिटेल अगे करते हैं। चलो वेखते हैं अपना लोक सभा के मैंबर किन्ने ने किन्नियां सीटां ने वर्तमान के किन्नियां ने अधिकतम किन्नियां ने भरियां होईयां किन्नियां ने किन्नियां कित्थों आउंदियां ने अपनी सीटां ये वेखते हैं। चलो अगे चलते हैं। फ्रेंड्स मैं ये ऑलरेडी अपना जो है डाटा तैयार करके रखा हुआ है ताकि कोई चीज़ स्किप ना होवे तो इनू मैं हौली हौली तुहानूं अगे अगे आराम नाल समझाता जावांगा। तो शुरू करते हैं अपने लोक सभा के मैंबर। पहला आप लोक सभा बारे वेख लेने ये थोड़ा पहला भी पिछली वीडियो दस्सिया सीगा। लोक सभा जिहड़ा है ये जो अनुच्छेद है ये 81 है। क्वेश्चन के पूछा जा सकता है कि किहड़े भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद के लोक सभा के गठन बारे कहा गया तो अनुच्छेद 81 है। वैसे तो हुण 79 भी कहा गया जो संसद की गल हुई है कि वह राष्ट्रपति होएगा तो 2 सदन होणगे पर कल्ला लोक सभा का जो अनुच्छेद पूछा जाएगा तो ये अपना आ जाएगा 81। पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किहड़े भाग के लोक सभा का वर्णन किया होया तो अपना भाग जिहड़ा है ये 5 दिता होया भाग 5 ते जिहड़ा इहदा अध्याय 2 है ये है भाग 5 के अध्याय 2 के लोक सभा संसद ते राज सभा का वर्णन है। फिर आप अज पढ़ना है कि ये मैंबर किन्ने ने तो अधिकतम मैंबर सीटां की जिहड़ी संख्या हैगी है अधिकतम सीटां जिहड़ियां ने लोक सभा के व्यवस्था की गई है ये 552 की गई है इन्हां दी व्यवस्था उस समय की गई सी जो संविधान बनया सीगा। पर 70 साल तक जो 2 सीटां ने इन्हों 70 साल तक ही वैलिड किया गया सीगा 70 साल तक। इस तो बाद इन्हों खत्म करने का प्रावधान भी सीगा। तो चलो अगे इनू वेखांगे जिहड़ा अपना जिहड़ा संविधानिक संशोधन बिल आया सीगा 2019 के ਉਹਦੇ राਹੀਂ इनू खत्म कर दिता गया ये अगे पढ़ांगे। पर हुण वेखदे हैं कि ये पहला दी स्ट्रक्चर जिहड़ी है की सीगी तो 530 मैंबर जिहड़े है 28 राज्यों के विचों आने सीगे जिहड़े अपने राज सीगे पहला 29 सीगे हुण 28 रह गए तो ये 530 अपने इन्हां राज्यों के विचों आने सीगे। ये अनुच्छेद जिहड़ा है अपना 81 ए दे विच लिखिया गया सी कि 530 जिहड़े मैंबर है ये भारतीय राज्यों के विचों आने सी किवें
ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ MP MLA ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ 530 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 7 ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਛੇਦ 81B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 81B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 500 ਜਿਹੜੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ 530 ਤੇ 520, 530 + 20 ਤਾਂ 550 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 334 ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 550 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 550 + 2 552 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 550 ਬਿਨਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਡ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 2। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ 550 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 545 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ POK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕ ਓਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ POK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ POK, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 552। ਜੇਕਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ 550 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਟ ਹੈ ਕਿ 530 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈਗਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 104ਵਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 126ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ 104ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 334 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 334 ਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਏਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 334 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ 104ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 334 ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੀਗੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। 70 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 334 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿੱਲ 126ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 126ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 104ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਸੀਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 550 ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 126ਵਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 104ਵਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 104ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 126ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 550 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਅਧਿਕਤਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 550। ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 542 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 550 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਛੇਦ 81 ਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 530 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 29 ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ J&K ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 28 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਐਂਡ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 8 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੋ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਛੇਦ 81B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ 550, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 81B ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 545 ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ 545 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, 543 ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 104ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 126ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ 543 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ 543 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 542 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਸਨਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨਸੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਜਨਵਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ MP ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ 542 ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, UTs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ UTs ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 532 ਮੈਂਬਰ 523 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 523 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 523 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ UTs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 19 1 20 ਤੇ 523 ਇਹ ਆਪਣੇ 543 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 104ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 550, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 543 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ POK ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 543 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਤਮ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 550 ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ECI ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈੱਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ 23 ਨੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 23ਵੇਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 24ਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੇ ਇਹ? 24ਵੇਂ ਨੇ, 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। 24th ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਇਹ? 2 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 23rd ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਡੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 12ਵਾਂ ਵੋਟਰ ਡੇ ਬਣਾਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਡੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12ਵਾਂ ਵੋਟਰ ਡੇ ਬਣਾਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 11ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ, ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਡੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 61ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਕਿ 61ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ? 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ? 61ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 61ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 61ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 61ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 108 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਛੇਦ 108। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆਏਗਾ 108 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਛੇਦ 108। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਰਮ ਜਾਂ ਗਣਪੂਰਤੀ। ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਠਕ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਮ ਜਾਂ ਗਣਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਗਣਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ 550 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1/10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ 1/10 ਭਾਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਭਾਵ 55 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ 55 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਮ ਦੀ ਗਣਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1/10 ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 17ਵੀਂ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ 23 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ? ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ? 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਨੇ। 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2014 ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ 2018-19 ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਦਨ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ? 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1/10 ਭਾਗ ਮੈਂਬਰ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 550 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 1/10 ਭਾਵ 55 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ 55 ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, 55 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 2014 ਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ 19 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ। 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ 28 ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸੀਗੇ ਹੁਣ 28 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਯੂਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਭਾਵ 1 ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਤੇ 3 ਹੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ 81 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨੋਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪਦ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 19 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਯੂਟੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 3 ਤੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 81, ਟੋਟਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 81। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 542 ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਸਨਸੋਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 542 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ। ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 543 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 542 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਨਸੋਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ।